السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ محترم ناظرین، آج ایک ایکس مسلم کی ویڈیو دکھلاؤں گا میں آپ کو، جو پہلے بہت کٹر ایکس مسلم تھا، یعنی وہ باضابطہ طور کے اوپر اسٹریم کرتا تھا، ویڈیوز بناتا تھا، قرآن و حدیث کے اوپر اعتراضات کرتا تھا، مسلمانوں سے اس کی بحث ہوتی تھی، بحث و مباحثہ ہوتا تھا، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ بہت پکا والا وہ ملحد تھا۔ لیکن اس کے بعد اس نے اس کی زندگی میں ایک چینجنگ آئی اور اللہ رب العزت نے اسے ہدایت دی، اور اس نے کس طریقے سے یہ ایکس مسلم جو ہے یا ملحدین جو ہے ان کی جو پول کھولی ہے اس شخص نے، چونکہ وہ شخص ایکس مسلم رہ چکا ہے، وہ شخص ملحد رہ چکا ہے، اس نے پوری زندگی قرآن و حدیث کے اوپر اعتراض کیا، پھر اس کے بعد آ کے اس نے ان ایکس مسلمز کی پول کھولی اور حقیقت بیان کی۔ میں پوری ویڈیو آپ کو دکھلاؤں گا، لیکن یہاں کے اوپر ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن یا مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر اس کو تعصب کا چشمہ اتار کر، تعصب کی اینک اتار کر، دشمنی اور نفرت کی اینک اتار کر اگر صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھا جائے تو یہ بات بالکل سورج کی طرح روشن ہو جائے گی کہ مذہب اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انسانیت کا پیغام دیتا ہے، عدل و انصاف کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے۔ قرآن یہ اللہ کی جانب سے کلام ہے۔ اگر کوئی صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ سچا مذہب کون ہے، سچا دین کون ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایکس مسلم جو پوری زندگی قرآن و حدیث کے اوپر اعتراضات کرتا رہا، اس کے بعد جب اس نے صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کو سچے دل کے ساتھ پڑھا، اس کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اسے ہدایت عطا فرمائی۔ آپ اس کی ویڈیو دیکھیں اور اس سے وہ لوگ سیکھیں جو آج ایکس مسلم کے بہکاوے میں آ کے غلط راستے کے اوپر جا رہے ہیں، گمراہی کے راستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں بھی ایک ایتھیسٹ آرگنائزیشن سے جڑا ہوا تھا، میں خود ایتھیسٹ رہ چکا ہوں اور میں جانتا ہوں ایتھیسٹ کا کیا بلیف سسٹم ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ ایتھیسٹ کو یہ سمجھانے چاہیں گے نا کہ بھئی تہجد کے وقت میں اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، تو ایتھیسٹ آپ سے پوچھے گا کس کنٹری کے اگر آپ ایتھیسٹ کو یہ بولیں گے کہ بھئی دنیا گول ہے، تو وہ آپ کو بولے گا بھئی پروف کرو قرآن سے، اور آپ جان بوجھ کر کے قرآن کی آیتوں کو ایسے ٹٹول مٹول کر کے اپنے مطابق رکھیں گے کہ بتانے کی کوشش کریں گے دنیا گول ہے۔ تو میں جس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں، میں بھی ایتھیسٹ رہ چکا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جب مسلمان مجھ سے کمپیٹ کرتے تھے میرے علم کے ساتھ تو وہ فیل ہو جاتے تھے، کیونکہ بہت سے مسلم ہیں جنہوں نے قرآن کو اس حق سے پڑھا ہی نہیں ہے جس حق سے آج وقت دے دے کر کے دن اور رات ایتھیسٹ پڑھ رہے ہیں۔ اور میں نے پڑھا، میں نے 13 سے زیادہ ترجموں میں قرآن کو پڑھ رکھا ہے، 3 سے زیادہ بھاشاؤں میں پڑھ رکھا ہے، اور میں جتنی گہرائی کے ساتھ قرآن کو آج جانتا ہوں، اور وہ اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میں نے جو جدوجہد کری اس کے لیے، وہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے یہاں تک کہ یہ بھی ٹیسٹ کر ڈالا صرف اس شک کی بنیاد پر کہ کیا کھانا ضروری ہے، کہ یہ جھوٹ موٹ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میرے ذہن میں اتنا شک آ گیا تھا ہر چیز کو لے کر کے کہ میں بھوکا رہنے لگا تھا، اور اتنا بھوکا کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اور وہ شک اس لیے آیا میرے دل میں کیونکہ میں سوچنے لگا کیا سچ میں دھرم ہے، یا یہ دنیا نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ بھئی کھانا ضروری ہے جینے کے لیے، بنا کھائے جی سکتا ہوں کہ نہیں۔ میں نے یہ تک دیکھا تو خیر پتہ چلا نہیں کھانا ضروری ہے، یہ مذاق نہیں تھا۔ لیکن پھر پتہ چلا دھرم کیا، تو میں نے اسلام کو چھوڑنے کے بعد جب ایتھیزم ایکسیپٹ کیا تو کافی مہینوں تک ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا جہاں ہم کرسچنز، ہندو اور الگ الگ دھرم کے لوگ جو چھوڑ دیتے ہیں اسلام کو، وہ کافی ڈیبیٹ کرتے تھے، اور کافی پوائنٹ والے ڈیبیٹ کرتے تھے جس کا جواب مسلمان نہیں دے پاتے تھے۔ اور وہ اس لیے نہیں دے پاتے تھے کیونکہ وہ ایک طوطے کی طرح رٹتے رہتے تھے عالموں کی باتیں، کیونکہ وہ خود تو پڑھتے نہیں تھے، اور جو عالم ان کو سکھا رہا ہے تو وہی جواب وہ دوسروں کو دے رہے ہیں۔ تو عالم کے باتوں سے ہی ایتھیسٹ سیکھ کر کے کرٹیسائز کرتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، میری طرف سے دعوت ہے، آپ مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اور ہار جیت میری زندگی میں میٹر نہیں کرتا۔ اگر واقعی میں ہمارا مقصد لوگوں کے سامنے سچ لانا ہے تو ہم لا سکتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد میں اسلام میں کیسے آیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسلام کو چھوڑنے کے بعد ایتھیسٹ ہوا، ایتھیسٹ کو چھوڑنے کے بعد جب میں نے ہندوازم ایکسیپٹ کیا، سناتن دھرم، اس کے بعد اسلام، تو یہ ہے میری وہ روٹین۔ اور یہ سب کارواں ہوا سمجھ لیے 4 سے 4.5 سال کے بیچ میں۔ اب اسلام ایکسیپٹ کرنے سے پہلے بہت سے سوال تھے جو مسلمز جواب نہیں دیتے تھے، اور بہت سے عالم نہیں دے سکتے تھے جو قرآن نے دیے مجھے۔ تو پہلے تو میں بتا دوں کہ جو سوال سب سے بڑے کھڑے ہوتے تھے میرے ذہن میں ہمیشہ دوسرے ہی تھے۔ میں بار بار لوگوں کو دیکھتا تھا اور امید کرتا تھا بھائی قرآن میں فلاں چیز کا حکم ہے، یہ مسلمان کیوں نہیں کرتے، یہ اتنا لڑکیوں کو کیوں تاڑ رہے ہیں، یہ بار بار گالیاں کیوں دیتے ہیں، یہ دوسرے قوموں کو کیوں الٹا پلٹا بولتے ہیں، یہ کیوں اتنی نفرت پھیلا رہے ہیں۔ میں بار بار شک کی نظر سے دیکھتا تھا، بھائی یہ تو مسلمان کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہے کہاں۔
आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा मैं ऐसे क्रिटिसाइज करता था। फिर मुझे पता चला कि इस्लाम चाहता क्या है। देखूं तो ये तो मैंने क्रिटिसाइज कर दिया, सबको बोल दिया ये बुरा ये बुरा ये बुरा, तो क्या चाहता है? मैं बुरा बुरा बोलता रहूं क्या पूरी जिंदगी? तो मैंने कुरान को खोला और पता चला उसमें लिखा है कि अपने ऊपर काम करना है। तो मैंने बोला अपने ऊपर काम करना है। अपनी जिंदगी के 30 साल तो मैंने जी लिए भैया, सब कर लिया, जो देखना था देख लिया, नशे कर लिए, गालियां दे ली, माँ बहन कर ली, सब गंदगी, मैंने सारी गंदगी कर ली। उसके बाद बोला जब मैंने ऐसी जिंदगी जी ली है तो कुछ दिन देखते हैं ऐसी जिंदगी जी करके, इतना तो लोगों को सुन के किया, चलो अब देखते हैं किताब से क्या फायदा होता है। उसके बाद जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू करा तो मैंने नोटिस करा कि उस किताब ने जो हमसे उम्मीद करी वो ये थी कि हम काबिल बने, दैट्स इट। और इसी वजह से बुत परस्ती मना करी, इसी वजह से हमें पाक रहने को कहा, इसी वजह से हमें बुराइयों से दूर रहने को कहा और अच्छे अमल के करीब रहने को कहा। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये लड़ाई अल्लाह के और दूसरे खुदाओं के बीच नहीं है, ये असल अच्छाई और बुराई के बीच है। असल हमारे अंदर जो परख देखी जा रही है वो ये है कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे आज की तारीख में साइंटिस्ट हैं, वो भी मानते हैं कि भैया एनर्जी है, हम में भी एनर्जी है, तो कुरान भी उसी एनर्जी के बल पे ही बात करता है कि वो बुरी और अच्छी दोनों हमारे जहन में जो थॉट होते हैं, प्रोसेस जो थॉट्स आते हैं, कुछ लोग अगर बहुत गंदे होते हैं तो देखिएगा उनकी जो संगत होती है वो गंदी, उनकी जबान होती है वो गंदी, वो गंदा सुनना पसंद करते हैं, गंदा देखना पसंद करते हैं, और उससे जो उनकी लाइफ हो जाती है वो एक ऐसी दायरे में आ जाती है जहां जब तक किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा वो नहीं जाएंगे। अच्छी बातों से उनको दूर रखो, नहीं नहीं मुझे ये नहीं सुनना, कान पे जैसे मानो हाथ रख लें। और अच्छाई का ऐसा है कि जैसे अच्छा सुनेंगे, अच्छी बातें होंगी, अपने ऊपर काम करने की बात होगी तो कान लगेगा, हाँ भाई सुनो भाई क्या बात हो रही है, मैं कैसे खुद अच्छा अपने अमल करके अपना। तो ये लड़ाई किसी अल्लाह और किसी और के खुदा के बीच में नहीं है, ये लड़ाई खुद से है और अपने आप को सुधारने से है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है खुद गर्ज हैं और इस खुद गर्जी की वजह से हम ज़्यादातर दूसरों को ही बुरा भला देखते हैं और उनको ज़्यादा बुरा बना करके अपने आप को कम और कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं कि हम उतने बुरे तो कम से कम नहीं। लेकिन एथियज्म इससे पूरा अलग है। वो बहुत से टॉपिक्स पे सवाल पूछते हैं, एग्जिस्टेंस पे और बहुत सी चीज, जो कि इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि कुरान की आयतें खुद कहती हैं कि भाई जो ईमान लाए अल्लाह पे बिना देखे और अच्छे अमल करता रहा तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह को आप नहीं देख सकते यहाँ। अब मरने के बाद क्या होगा वो तो उसको भी नहीं पता, जो है वो एथियस्ट हो या कोई भी दुनिया का कोई भी शख्स हो, उसे भी नहीं पता क्या हालात होने वाले। लेकिन ये जरूर होने वाला है कि हम मरेंगे, ये हक है, और इसके बाद अगर हमारी लाइफ आने वाली है जो कि कुरान दावा करता है, तो वो किस बुनियाद पर फैसला होगा कि उसके मरने के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी, वो हम फैसला करेंगे जब हम यहाँ ऐसे अमल करेंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर हम समझ गए कि भाई हमें बुराई से दूर रहना, अच्छाई के करीब रहना, और यही है जिसे हमें अपनी जिंदगी में लाना है, और इससे हमें बहुत से अमल पता चलते हैं, हमारा अकीदा, दूसरों के बारे में क्या राय रखते हैं, दूसरे के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, कहीं ना कहीं लौट के वो हमारे पास आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हिंदू भाई बहन मजाक उड़ा रहे थे मुसलमानों का, क्योंकि वो भाई साहब जो है कुरान का इंसल्ट कर रहे थे। अब अल्लाह ने पलट करके कैसे उनके ऊपर अजाब की शक्ल में उन्हीं को बेइज्जत किया। लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसा नहीं देख रहे, उनको कर्मा से मतलब नहीं, उनको उनकी तरफ पलट के आता है वो नहीं, तो आज की तारीख में वो बेचारे अरेस्ट की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो किसी समुदाय को टारगेट कर रहे पहले। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इन सब चीजों में क्योंकि वक्त लगता है, फौरन बिजली थोड़ी गिरी आती है कोई गाली देता है तो, लेकिन वो गाली देने से ये जरूर होता है कि आने वाले वक्त में उस शख्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, और उस शख्स की जो इमेज होती है वो तहस नहस हो जाती है बुरा भला कहने से। तो ऐसे इंसानों की माशरे में ना इज्जत होती है, सोसाइटी में ना उनको कोई ऐसे रिस्पेक्टफुल वे में देखता है। लेकिन अगर वो काम करता रहे अपने ऊपर, और जैसे कि कुरान में हदीसों में है कि भाई आसमान जितना गुनाह करे तो भी माफ़ी है, तो ठीक है, अगर 40 साल 50 साल की उम्र में तौबा कर ले और बोले ठीक है मैं अब गाली नहीं दूंगा तब भी है। लेकिन ये तो अपने अपने ऊपर अमल के ऊपर है भाई। अगर इंसान वाकई तरक्की चाहता है तो पहले से काबू करना शुरू करे खुद पर, और देखिए वो उसको जो अजर मिलने को है इस दुनिया में नजर आता हुआ दिखाई देगा। कुरान भी कहता है कि भाई जो इस दुनिया में अंधा रहा वो आखिरत में अंधा रहेगा। तो ये नहीं देख रहा कि बुराई से क्या आ रहा पलट के, जो ये नहीं देख रहा कि मेरे बुरे अमल से क्या होता है, जो ये नहीं देखता कि इससे जो गंदगी में फैलाता हूँ, जो बुरा भला मैं कहता हूँ दूसरों को, असल मेरे अपने हैं और मैं दूसरों को इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। तो जो ये सब नहीं देख रहे हैं कि उन पर पलट के आएगा, तो जो चीज समझने की वो यही है कि एथियज्म जो धर्म है वो उन चीजों पे ज्यादा सवाल उठाते हैं जिन पर बदअकीदा है, स्पेशली उन लोगों का जो ऐसी चीजों को ईमान का हिस्सा बना लेते हैं। मानो जैसे
पहले आसमान पे अल्लाह आ जा रहा है, दुनिया गोल है। अब हजरत खिद्र ने जो है वो सूरज को डूबते हुए देखा, तो फिर अल्लाह के नबी ने क्या देखा था आसमान पे जाते हुए सूरज को। तो ये सब बातें ईमान का हिस्सा नहीं है, जो मुसलमान जिन बातों पे एक्चुअली में डिबेट करते। क्योंकि मैं भी जब एथियस्ट था तो मैं भी यही सवाल उठाता था और मुसलमान जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं था कि कुरान में जिन चीज़ों को ईमान का हिस्सा बनाया वो ये था, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। तो ये नहीं बोला था कि आपको दुनिया गोल बोलनी होगी, चपटी बोलनी होगी, आसमान को नीला बोलना होगा या पीला बोलना होगा। ईमान लाना होगा कि किसी ने तो बनाया निज़ाम, ये अच्छाई बुराई तो किसी ने बनाई। ये फरिश्ते जो तुम पर नाजिल होते हैं जब तुम अच्छे अमल करते हो तो तुम्हें सुकून पहुंचाते हैं, तुम्हारे दिल और दिमाग से जो है फिक्र को गायब कर देते हैं। इस पे तो ईमान लाओगे नहीं लाओगे। लेकिन क्योंकि इतना दूर जा चुका है, ये सब मैटर नहीं करता अब लोगों के लिए, तो इसीलिए अब वो एथियस्ट बने, अधर्मी बने, उससे कोई फर्क नहीं। क्योंकि जो लोग आज भी रिलीजियस हैं और अपने आप को बोलते हैं मैं मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन, और इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है उनको, तो वो भी अधर्मी ही है। तो जो साफ सीधी बात यही है कि उसे पहचानना, हमारी अपनी ज़रूरतों को पहचानना, हमारे जिस्म को पहचानना, हमारी जहनीत को पहचानना, हमारे अक़ीदों को पहचानना, और जो हमें सेंसेस दिए हैं इसका इस्तेमाल ढंग से करना, यही सिखाया जा रहा है इस्लाम में। और जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो इससे दूर है, इसीलिए मना किया नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें नहीं पता तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो, कल को यही चीज़ें तुम्हारे काम आती हैं। तो खैर यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या है कमेंट में अपनी ज़रूर राय रखें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।